قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے خدا کے شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اسی نے زمین کا فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور آسمان کو چھت بنایا، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، الآخر آیا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا، باوجود اس کے وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور اس کے جانور بھی، جیسے قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، الآخر آیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی وجہ سے وہی مستحق ہے ہر قسم کی عبادت کا اور شریک نہ کیے جانے کا۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ صحیحین میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ کیا جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ دوسری حدیث میں ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو خدا چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے، پھر جو فلاں چاہے۔ طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ستیلے بھائی فرماتے ہیں میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا افسوس، تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس تم کہتے ہو خدا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس تم بھی مسیح کو خدا کا بیٹا جانتے ہو، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا، پھر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ سے بھی واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو اب ہرگز خدا چاہے اور اس کا رسول نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلا جو چاہے۔ ابن مردویہ۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ ابن مردویہ۔
तमाम कलिमात तौहीद के सरासर खिलाफ हैं। तौहीद बारी के बचाव के लिए ये सब अहदीस बयान हुई हैं। वल्लाहु आलम। तमाम कफ़ार और मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और फरमाया अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी तौहीद के पाबंद हो जाओ, इसके साथ किसी को शरीक ना करो जो ना नफ़ा दे सके ना नुकसान पहुंचा सके, और तुम जानते हो कि उसके सिवा कोई रब नहीं जो तुम्हें रोज़ी पहुंचा सके, और तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें इस तौहीद की तरफ बुला रहे हैं जिसकी हक और सच होने में कोई शक नहीं। शिर्क इससे भी ज़्यादा पोशीदा है, जैसे चूंटी रात के अंधेरे में किसी साफ पत्थर पर चल रही हो। इंसान का ये कहना कि कसम है अल्लाह की और कसम है आपकी हयात की, ये भी शिर्क है। इंसान का ये कहना कि अगर ये कुत्तियाँ ना होती तो चोर रात को हमारे घर में घुस आते, ये भी शिर्क है। आदमी का ये कौल कि अगर बतख घर में ना होती तो चोरी हो जाती, ये भी शिर्क का कलमा है। किसी का ये कौल कि जो अल्लाह चाहे और आप सल्लम, ये भी शिर्क है। किसी का ये कहना कि अगर अल्लाह ना होता और फलां ना होता, ये सब कलिमात शिर्क हैं। सही हदीस में है कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लम से कहा जो अल्लाह चाहे और जो आप सल्लम चाहें, तो आप सल्लम ने फरमाया क्या तुम मुझे अल्लाह ताला का शरीक ठहराता है। दूसरी हदीस में है तुम अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करते, तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और फलां चाहे। अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अंदादा के मायने शरीक और बराबर के हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम तो रातों इंजील पढ़ते हो और जानते हो कि अल्लाह ताला एक और बेशरीक है, फिर जानते हुए क्यों अल्लाह ताला का शरीक करते हो। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 चीज़ों का हुक्म दिया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दो। करीब था कि वो उसमें डील करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि आपको परवरदिगार आलिम का हुक्म था कि इन 5 चीज़ों पर खुद कारबंद होकर दूसरों को भी हुक्म दो, बस या तो खुद आप कह दीजिए या मैं पहुंचा दूं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे डर है कि अगर आप सबकत कर गए तो कहीं मुझे अजाब ना किया जाए या ज़मीन में दंसा ना दिया जाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में जमा किया। जब मस्जिद पुर हो गई तो ऊंची जगह पर बैठ गए और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करके कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों का हुक्म किया है कि खुद अमल करके तुम में से भी उन पर अमल कराऊं। एक ये कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स खास अपने माल से किसी गुलाम को खरीदे, गुलाम कामकाज करे और जो कुछ पाए उसे किसी और को दे दे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि उसका गुलाम ऐसा हो? ठीक इस तरह तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारी रोजियां देने वाला, तुम्हारा हकीकी मालिक अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक लहू ही है, बस तुम उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। दूसरी ये कि नमाज को अदा करो। अल्लाह ताला का मुंह बंदे के मुंह की तरफ होता है जब तक कि वो नमाज में इधर उधर इल्तफात ना करे। जब तुम नमाज में हो तो खबरदार इधर उधर इल्तफात ना करना। तीसरा हुक्म ये कि रोज़े रखा करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास मुश्क की थैली भरी हुई हो जिससे उसके तमाम साथियों के दिमाग मुअत्तर हो रहे। याद रखो रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। चौथा हुक्म उसका ये है कि सदका देते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स को दुश्मनों ने कैद कर लिया और गर्दन के साथ उसके हाथ बांध दिए और गर्दन मारने के लिए ले चले, तो वो कहने लगा कि तुम मुझ पर से फिदिया ले लो और मुझे छोड़ दो। चुनाचे जो कुछ तुम कम ज्यादा दे दिलाकर अपनी जान छुड़ा ली। 5वां हुक्म इसका ये है कि बकसर उसका नाम का विर्द करो, उसका जिक्र किया करो। इसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके पीछे तेजी के साथ दुश्मन दौड़ा आता है और वो एक मजबूत किले में घुस जाता है और वो वहां पर ईमान पा लेता है। इस तरह अल्लाह ताला के जिक्र के वक्त शैतान से बचा हुआ होता है। ये फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मैं भी तुम्हें 5 बातों का हुक्म करता हूँ जिनका हुक्म जनाबे बारी ताला ने मुझे दिया है। मुसलमानों के जमात को लाजिम पकड़े रहना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लम और मुसलमान हाकिम वक्त के अहकाम सुनना और मानना, हिजरत करना और जहाद करना।
जो शख्स जमात से एक बलिष्ठ बर निकल गया, उसने इस्लाम के पटे को अपने गले से उतार फेंका। हाँ, ये और बात है कि रजू कर ले। जो शख्स जहालत की पुकार पुकारे, वो जहन्नम का कूड़ा गिरकट है। लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह अगरचे वो रोजेदार और नमाजी हो। फरमाया, अगरचे नमाज पढ़ता हो और रोजे रखता हो और अपने तई मुसलमान समझता हो, मुसलमानों को उनके उन नामों के साथ पुकारते रहो जो खुद खुदा ताला ने रखे हैं, मुस्लिमीन, मोमिनीन और इबादुल्लाह। ये हदीस हसन है। इस हदीस में भी यही बयान है कि अल्लाह ताला ही ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हें रोजियां देता है। बस इबादत भी उसी की करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। इस आयत से साबित होता है कि इबादत में तौहीद बारी ताला का पूरा ख्याल रखना चाहिए, किसी और की इबादत ना करनी चाहिए। जुमला इबादतों के लायक सिर्फ वही है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने फरमाया, अल्लाह ताला के वजूद पर भी इस आयत से इस्तदलाल किया है और फिल वाक़ई ये आयत बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह ताला के वजूद पर ज़मीन व आसमान की मुख्तलिफ शक्ल सूरत, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ नफ़ा की मौजूदात, इनमें से हर एक का नफ़ा वाला होना और ख़ास हिकमत से होना सबूत है उसके खालिक के वजूद का और उसके अज़ीम-ओ-शान कुदरत और हिकमत और ज़बरदस्त सतवत और सल्तनत का। किसी बुद्धू से पूछा गया कि अल्लाह ताला के होने पर क्या दलील है, तो उसने कहा, या सुबहान अल्लाह इन्नल बारल लयादुल अलल बायर व इन्न असरल अकदामिलु लतदुल्लु अला मुसय्यिर फसमा दातल अबराज व अर्ज़ ज़ातल फिजाज व बहार ज़ातल अमवाज अल्लाह यदुल्लु ज़ालिका अलल वजूदिल लतीफ़ुल खबीर। यानी मेंगनी से ऊंट मालूम हो सके और पाँव के निशान को ज़मीन पर देखकर मालूम हो जाए कि कोई आदमी गया है, तो क्या ये ब्रिजों वाला आसमान, ये रास्तों वाली ज़मीन और मौजे मारने वाले समुंदर अल्लाह ताला बरीक बेन और ख़बरदार के वजूद से दलील नहीं बन सकते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से बयान हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद पर क्या दलील है। आपने फरमाया, ज़ुबानों का मुख्तलिफ होना, आवाज़ों का जुदागाना होना, नगमों का अलग होना साबित करता है कि अल्लाह ताला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी यही सवाल होता है, तो आप जवाब देते हैं कि छोड़िए, मैं अभी किसी और सोच में हूँ। लोगों ने मुझसे कहा है कि एक बहुत बड़ी कश्ती जिसमें तरह तरह की तजारती चीज़ें हैं, ना कोई उनका निगहबान है ना चलाने वाला है, बावजूद इसके वो बराबर आ जा रही है और बड़ी बड़ी मौजों को खुद ब खुद चीरती फाड़ती गुजर जाती है, ठहरने की जगह पर ठहर जाती है और चलने की जगह पर चल जाती है। ना कोई मलाह है ना मुंतजिम। सवाल करने वाले दहरियों ने कहा, आप किस सोच में पड़ गए? कोई आकिल ऐसी बात कह सकता है कि इतनी बड़ी कश्ती निज़ाम के साथ तलातुम वाले समुंदर में आए जाए और कोई उसका चलाने वाला ना हो? आपने फरमाया, अफसोस तुम्हारी अक्लों पर कि कश्ती तो बगैर चलाने वाले के ना चल सके, लेकिन ये सारी दुनिया, ज़मीन और आसमान की सब चीज़ें ठीक अपने काम पर लगी रहें और इनका मालिक हाकिम खालिक कोई ना हो। इस बात सुनकर वो हक्के बक्के हो गए और हक मालूम करके मुसलमान हो गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से भी यही सवाल हुआ, तो आपने जवाब दिया कि तोत के पत्ते एक ही जायके के हैं, कीड़े और शहद की मक्खी और गायें, बकरियां, हिरने वगैरह सब उसको खाते और चरते चुगते हैं। इसी को खाकर कीड़े में से रेशम निकलता है, मक्खी शहद देती है, हिरन में मुश्क पैदा होता है और गायें बकरियां मेंगनियां देती हैं। क्या ये इस अमर की साफ दलील नहीं कि एक पत्ते में ये मुख्तलिफ ख्वाहिश पैदा करने वाला कोई है और इसी को हम अल्लाह ताला मानते हैं, वही मुवाज्जद और साने है। इमाम अहमद बिन जंबल से भी एक मरतबा वजूद बारी ताला पर दलील तलब की जाती है, तो आप फरमाते हैं, सुनो, यहाँ एक नहायत मजबूत किला है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं, ना कोई रास्ता है बल्कि सुराख तक नहीं, बाहर से चांदी की तरह चमक रहा है और अंदर से सोने की तरह दहक रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती। अचानक उसकी दीवार गिरती है और एक जानदार आंखों कानों वाला, बोलता चालता, खूबसूरत शक्ल और प्यारी सूरत वाला चलता फिरता निकल आता है। को उस बंद और महफूज मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं, और वो हस्ती इंसानी हस्तियों से बलातर और उसकी कुदरत गैर महदूद है या नहीं। मतलब आपका ये था कि अंडे को देखो जो चारों तरफ से बंद है, फिर उसमें परवरदिगार खालिक यकता जानदार बच्चा पैदा कर देता है। यही दलील है अल्लाह खुदा के वजूद पर, उसकी तौहीद पर
اب نواز اس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو کہا آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوب خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ ابن المعتزل کا قول ہے، افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کے ہستی اور لاشریک ہونے پر گواہ ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمان کو دیکھو، اس کی بلندی، اس کی وسعت، اس کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے اور ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ پھر سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ، جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ پھر قسم قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو، پھر ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کر دینے والے خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کی سبزیاں اور اس کے طرح طرح کے پھل پھول، مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں اور خوشبوئیں، رنگت، ذائقہ، فائدہ الگ الگ۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا صانع کون ہے؟ کیا یہ تمام موجودات باآواز بلند نہیں کہہ رہی کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو خداوند جل علا نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے کر رکھے ہیں، جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی پرزور حکمتوں، اس کی لاسانی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں، اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی ودانی ہے۔ ہمارا اقرار ہے کہ اس کے سوا کوئی پالنے والا، نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق، نہ اس کے سوا کوئی مسبوح لا شک۔ ہاں دنیا کے لوگوں، سن رکھو، میرا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے، میری انابت اور التجا اسی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اسی کی طرف ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوا و ملجا وہی ایک ہے، اس کے دستے رحمت کو تکتا ہوں اور اسی کا نام جپتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.